To all in Rome who are loved by God and called to be saints. 하나님의 사랑을 받고 그리고 성도로 부르심을 받은 모든 로마에 있는 자들에게 to all in Rome. Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. 아버지 하나님과 그리스도 예수로 주 그리스도 예수로 말미암아 은혜와 평강이 있기를 원합니다 하는 그런 축복의 메시지를 이제 전하는 그런 서원을 이렇게 하는 겁니다. 앞에 부분은 자신에 대한 소개이고 이제 7절서부터는 로마에 있는 성도들에게 어떤 그 인사를 전하는 그런 메시지입니다. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you. 첫째, 나는 하나님께 그리스도 예수로 말미암아 하나님께 감사하는데 for all of you, 여러분 모두를 인하여서 for all of you, 로마에 있는 여러분 성도들 모두를 인하여서 나는 예수 그리스도를 통하여 하나님께 감사를 드립니다. Because your faith has been reported all over the world. 왜냐하면 여러분의 믿음이 온 천하에 이제는 증거되었기 때문입니다 라고 이제 말하고 있어요. 그러니까 이때만 해도 로마에 있는 성도들도 상당한 믿음을 가지고 있었다는 것을 바울이 이제 들은 겁니다. 그러니까 로마 제국은 그 당시에 온 천하를 관할하는 그런 강력한 제국이었기 때문에 이들 로마에 있는 성도로 말미암아 온 천하에 또한 복음이 전파되는 그런 일이 일어나게 되었다라고 이제 피를 하고 있는 것이죠. Your faith has been reported all over the world. 로마에 있는 성도들의 믿음이 온 천하에 알려졌다라고 이제 말하는데 9절 God whom I serve with my whole heart in preaching the gospel of his son is my witness how constantly I remember you. God whom I serve with my whole heart. 내가 전심으로 섬기는 나의 하나님. In preaching the gospel of his son. 그 아들의 복음을 전파하는 데 있어서 In preaching the gospel of his son. 그의 아들의 복음을 전파하는 데 있어서 전심으로 내가 섬기는 나의 하나님 is my witness. 그분이 바로 나의 증거가 되십니다. How constantly I remember you. 내가 얼마나 항상 여러분들을 기억하고 있는지 그분이 바로 증거가 되십니다. 그러니까 바울은 자나깨나 늘 로마에 있는 그 성도들을 위해서 기도하면서 그들의 마음속에 두고 있다는 내용을 이제 전하고 있는 겁니다. In my prayers at all times, and I pray that now at last by God's will the way may be opened for me to come to you. 내가 항상 그래 기도했듯이 in my prayers at all times, in my prayers at all times, 내가 늘 기도했듯이 and I pray that now at last, 마침내, now at last, finally, 마침내 하나님께서 하나님의 뜻에 의해서 by God's will, the way may be opened. 내가 여러분에게 나아갈 수 있는 길이 열리게 될 것을 기도합니다. I pray that now at last God's will, the way may be opened for me to come to you. 마침내 이제 하나님의 뜻에 의해서 내가 여러분께 나아갈 수 있는 길이 열리기를 내가 기도합니다. 라는 그런 말씀이에요. I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. Long to see you 하면 간절히 뭐뭐 한다는 뜻이요. Long to see. I sincerely desire to see you or yearn, look forward to see you. Look forward to seeing you 이런 뜻이에요. Look forward. I long to see you. 내가 간절히 보기를 원합니다. Look forward. I look forward to seeing you or honestly desire to see you so that I may impart. Impart는 나눠주다, 나눠주다, share or give out or share. 나눠주다. Some spiritual gift to make you strong. 여러분들을 강하게 하기 위해서, 믿음 안에 강건하게 하기 위해서 내가 영적인 은사를 여러분에게 나눠주기를 원합니다. That is, 예를 들면 that is, 그것이 무엇이냐면 that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. 다시 말하면은 여러분과 내가 서로의 믿음으로 말미암아 피차간에 격려를 받는 것, mutually encouraged, 서로가 위로를 받는 것입니다. 이것이 바로 바울이 서로 이제 나눠주길 원하는 그런 영적인 은사에 대한 소원입니다. That you and I may be mutually encouraged by each other's faith. 서로가 이렇게 믿음에 의해서 서로의 믿음으로 말미암아 서로가 격려를 받기를 원합니다. 서로 위로받기를 원합니다. 하는 그런 뜻입니다. Verse 13 to 23.
I do not want you to be unaware, brothers, that I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now. In all that I might have a harvest among you, just as I had among the other Gentiles. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. For in the gospel of righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godliness and the wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what have been made, so that men are without excuse. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal men and birds and animals and reptiles. 13절에서 23절의 내용을 살펴봅니다. I do not want you to be unaware, brothers. 자, 여러분 형제들이여, 내가 여러분이 모르기를 원치 않는다는 얘기죠. I do not want you to be unaware. unaware, ignorant. 여러분이 모르기를 원치 않으니 that I planned many times to come to you. 내가 여러 번 여러분께 나가기를 원했는데, 계획했는데, but have been prevented from doing so until now. 그러나 아직까지 여태까지 막혔다는 얘기입니다. But have been prevented from doing so until now. 여태까지 가려고 하는 그 길이 막혔는데, in order that I might have a harvest among you. 자, 여러분 가운데 내가 어떤 열매를 얻기 위해서, in order that I might have a harvest among you. 그러니까 로마에 있는 성도들 가운데 이제 구원에 이르는 진리를 깨닫도록 전도하는 그 열매를 맺기를 원했는데, just as I have had among the other Gentiles. 내가 다른 그 이방인들에게 했던 것처럼, just as I have had among the other Gentiles. 그러니까 다른 이방인들에게 이제 바울이 적극적으로 복음을 전해서 많은 열매를 맺었는데, 마찬가지로 여기에도 이제 어떤 harvest는 영적인 열매를 말하는 거겠죠. 영적인 열매. 그러니까 복음을 전해서 한 영혼 한 영혼이 예수 그리스도를 영접하는 그런 구원의 열매를 위해서 로마에 나가기를 그렇게 간절히 원했는데, 여러분 길이 막혔다는 얘기입니다. I'm obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. obligated 하면은 뭐뭐의 어떤 그런 의무를 가지고 있다, 책임을 가지고 있다는 얘기예요. I'm obligated. obligated 하면은 어떤 의무와 당연성을 얘기하는 건데, both to Greeks and non-Greeks. 그러니까 그 헬라 사람뿐만 아니라 비헬라인들, both the wise and the foolish. 아주 지식이 많은 사람이나 또 어리석은 자, 그러니까 지식이 별로 없는 사람까지 이 복음을 전하는 사명을 부여받았다는 얘기입니다. I am missioned. obligated 하면 missioned라는 의미겠죠. mission, 사명을 부여받았다. missioned. obligated, missioned. 그러니까 헬라 사람뿐만 아니라 비헬라인들, 그리고 아주 지체가 높은 사람이나 아니면은 약한 자들 모두에게 이 복음을 증거하는 사명을 부여받은 사람이다 라고 말하는 거예요. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome. 이것이 바로 That is why I am so eager to, 간절히 이제 열망한다는 얘기죠. Desire to. I'm so eager to preach the gospel also to you who are at Rome. 로마에 있는 여러분에게도 이 복음을 전하기를 간절히 소망하는 이유입니다. That is why I'm so eager to. 간절히 원한다는 얘기예요. Eagerly desire to preach the gospel also to you who are at Rome. 자, 이로 말미암아서 바울은 전도의 사명을 받은 특별한 전도자로서의 그런 본인을 이제 소개하는 겁니다. I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. 자, 여기서 유명한 사도 바울의 복음에 대한 그 강력한 그 믿음의 표현이 나옵니다. 16절, 17절은 나중에 이제
그 종교개혁을 일으키는 아주 발단이 된 굉장히 중요한 메시지입니다. 이 두 개의 구절은 I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. 내가 복음을 부끄러워하지 않으니 I'm not ashamed of the gospel. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. 모든 믿는 자에게 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이 되기 때문이라는 것입니다. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이다. 그러니까 모든 믿는 자를 구원시키는 하나님의 능력이 되기 때문에 이 복음을 부끄러워하지 않는다라고 얘기를 합니다. 자, 이 복음은 first for the Jew, then for the Gentile. 그리고 이 복음은 첫째는 유대인에게 주어졌고 그 다음에는 이방인에게 주어졌다라고 소개합니다. 그러니까 유대인들은 오라클, 하나님의 말씀을 맡은 자란 말이죠. 그 말씀을 맡은 자요. 그리고 두 번째는 이방인에게 이 복음이 전파되도록 그렇게 복음이 주어졌다는 것이죠. 하나님의 그 구원의 플랜은 먼저 유대인에게 먼저 말씀을 맡은 자로서 유대인이 먼저 구원을 받고 또 그 복음이 다시 젠타일, 이방인에게 전파되어야 될 것을 사도 바울이 얘기하는 겁니다. 자, 이것이 하나님의 뜻인데 유대인들은 이 부분에 약간 좀 오해를 하는 경우가 있어요. 이 복음은 오직 유대인만을 위해서 주어졌다는 어떤 독단적인 생각을 하게 되는데 이것은 잘못된 생각이죠. 예를 들면 요나서를 봐도 하나님께서 이방 족속을 위하여 얼마나 큰 그 사랑과 구원에 대한 그 마음을 가지고 계신지를 우리가 알 수 있습니다. 그리고 마찬가지로 아브라함을 통해서도 마찬가지. 전 세계 모든 민족에게 그 하나님의 축복을 나눠주기를 원한다는 그런 하나님의 뜻이 아브라함을 통해서도 그 카바난트에서 나타나는데 유대인들은 그 카바난트가 오직 유대인만을 위한 그러한 메시지였다고 잘못 오해를 해석을 함으로 말미암아 이 복음 전도에 대한 그 사명을 사실은 상당히 게을리했던 점을 우리가 볼 수가 있고 또 유대인들도 그 부분을 사실은 인정을 합니다. 뭐 일부겠지만 그 유대인들이 그 부분에 대해서 시인을 하지 않을 수가 없어요. 17절 For in the gospel of righteousness from God is revealed. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 For in the gospel 복음에는 하나님의 의가 나타났다는 얘기죠. 그 하나님의 의란 무엇인가? 그것은 바로 예수 그리스도를 통해서 모든 영혼의 죄를 없이 하고 의롭다함을 받는 그 일을 나타내는 겁니다. 하나님의 의. 그것이 바로 하나님의 의라는 얘기예요. 그래서 예수님께서도 내가 의라 하면 내가 아버지께로 다시 가미요라고 요한복음에서 이제 말씀을 하는데 죄에 대해서라면 의에 대해서라면 또 심판에 대해서라면 이렇게 말씀하시는데 의라는 것은 내가 아버지께로 다시 가미요 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 예수님께서 죄를 용서하시고 부활하심으로 다시 하나님께 감으로 말미암아 그 믿는 자들이 의롭다함을 받는 것. 그것이 바로 복음서에 나타난 하나님의 뜻이라는 얘기죠. 하나님의 뜻. God's will. 하나님의 뜻이 무엇이냐? 그렇지 예수로 말미암아 이방인들도 구원에 이르게 하는 것. 그러니까 이 복음서는 하나님께서 우리 인류를 향한 그 사랑의 편지이며 하나님의 뜻을 나타내는 그런 서신이라고 우리는 볼 수가 있어요. 그래서 이 복음서를 통해서 우리는 하나님을 알게 되고 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리가 깨닫게 되는 겁니다. 또 그리스도 예수로 말미암아 우리가 구원에 이르는 그 메시지가 거기에 있는 것을 또한 우리가 배우게 되죠. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written. 자, a righteousness that is by faith from first to last. 처음부터 마지막까지 믿음에 의해서 오는 그러한 의란 말이죠. 그러니까 복음서 전체는 바로 그리스도 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받는다는 이신칭의에 대한 내용이 기록되어 있어요. 이신칭의. Just as it is written, the righteous will live by faith. 의인이 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같이 the righteous will live by faith. 이것은 신약만 뜻하는 것이 아니라 구약에도 마찬가지로 믿음에 의해서 그 믿음을 하나님께서 귀하게 여기시고 믿음에 의해서 축복을 주시는 내용들이 성경 전체에 흐르는 하나의 메시지입니다. 주제이고 메시지예요. 그러니까 하나님께서 어떤 말씀을 주시거나 어떤 하나님의 메시지가 있으면은 우리는 그것을 믿음으로 받게 되고 믿음에 의해서 그 축복에 참여하게 된다는 것입니다. The righteous will live by faith. 이것은 하박국
하박국 2장 4절에 있는 구약에 있는 그 메시지를 인용한 것입니다. 그러니까 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그러니까 여기서 이제 의라고 하는 것은 구약에서는 율법을 행함으로 말미암아 하나님의 의에 이른다라고 생각했는데, 그러나 율법을 이행함으로 말미암아 하나님의 공의에 도달할 수 있는 사람이 하나도 없다는 것이죠. 그러므로 새로운 카버넌트, 새로운 언약의 관계가 형성이 됐는데, 그것이 바로 그리스도 예수로 말미암아, 그리스도 예수를 믿음으로 말미암아 얻게 되는 의에 대해서 이제 바울은 설명하고 있는 겁니다. 과거에는 율법을 실행하로 말미암아 어떤 하나님의 의에 이르게 된다고 생각했는데, 그러나 율법의 어떤 의로서는 하나님의 완전함에 이를 수 있는 사람이 없기 때문에 이제는 신약에 새로운 그러한 하나의 언약, 커버넌트가 생성이 됐는데, 그것은 그리스도 예수로 말미암아 오는 언약입니다. 그것은 믿음에 의해서 얻어지는 이신칭의, 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받는 그런 새로운 언약이 형성되었다는 것을 지금 소개를 하고 있는 거예요. 자, 이 믿음에 대한 새로운 언약으로 말미암아 1517년에 종교개혁이 이루어졌죠. 1517년에 마틴 루터가 그 위튼버그 성당의 95개 thesis, 95 thesis. 그러니까 캐톨릭에 대한 반박문이죠. 캐톨릭이 그 당시에 했던 모든 악한 행위와 반성경적인, 비성경적인 내용들에 대해서 고발하는 95개 반박문을 위튼버그 성당에다가 이렇게 못질했어요. 그래서 종교개혁이 일어났죠. 그러니까 이건 캐톨릭이라는 로만 캐톨릭 RCC라는 거대한 조직의 하나의 바위에 계란을 던지는 격으로 하나의 그 마틴 루터의 도전이 시작된 겁니다. 이로 말미암아 이제 새로운 종교개혁이 이제 발단이 된 것인데, 이것은 바로 로마서 1장 16절, 17절에 있는 내용이 기본이 되어서 이것이 이제 일어난 겁니다. 로마서에 있는 내용을 마틴 루터가 이제 강의하다가 이 부분을 통해서 이제 어떤 행위에 의해서 우리가 구원받는 것이 아니라는 것을 깨닫게 된 것이죠. 아무리 그 베드로 성당을 무릎을 기어 올라가며 그런 고난을 시험해보고 아무리 선한 행위를 많이 해도 구원에 대한 확신이 없기 때문에 이것은 행위로서 우리가 얻을 수 있는 것이 아니고, 오직 바울이 여기에서 설파했던 것처럼 오직 믿음으로 오는 하나의 선물이다, 은혜이다라는 것을 마틴 루터가 이제 깨닫게 된 겁니다. 이런 말미암아서 이것을 기치로 해서 로만 캐톨릭 처치에 대해서 부당함을 선포하고 정면 도전한 겁니다. 그러니까 이 마틴 루터의 어떤 과실이 물론 있죠. 여러 가지 좀 부족한 면도 많이 있겠지만은, 그러나 마틴 루터의 이러한 목숨을 건 하나의 도전으로 말미암아 우리가 오늘날 그 순수한 복음의 메시지를 듣게 됐다는 것은 우리로서는 커다란 다행이고 축복이라고 우리가 볼 수 있는 것입니다. 아마 마틴 루터의 이러한 생명을 건 도전이 없었다면은 오늘날 우리가 RCC 천주교에서 보는 그런 잘못된 비성경적인 교리에 우리도 같이 묻혀 있을 확률이 사실 적지 않게 있다는 것이죠. 그래서 우리는 이로 말미암아 우리가 얻은 그 복음에 대한 그 참된 가치를 더욱더 바로 알고, 또 그 복음에 합당한 삶을 그렇게 살도록 노력해야 되리라고 저는 생각합니다.